Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enf'a bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Allah Teala İmam Şurunbulali rahimahullah'tan Allah razı olsun. Iki dünyasını Eki dünyası da baxtılı insanlardan kılan bolsun Musannif rahimahullah. Bugünkü sabahımız faslun fi sunanil vudu. Daratın sünnetleri jönünde fasıl. Daratın bu yerde bu kitabımızda İmam Şurunbulali rahimahullah 18 sünnetni sanab ötөт. Biroq bu talibi ilimge jengil boluştuğu için 18 deb bu yerde жазып ketken. Biroq andan daha köp boluşu mümkün negiz. Bu yerde bayağını çektö maksatında emas, talib ilimge jengil boluştuk maksatında 18 sünneti var deb aytıp ketdi bu jakta. Uşul 18 sünnetin bu yerde hazır bu kitabımız 18 sünnet. Birincisi ele ghaslul yadayni ila rusghayni. Ghaslul yadayn ila rusghayn. Eki kolunu bilekке чейин жууштук. Rusuk deb mo birinci muunda aytılат. Rusgun deb arab tilida. Çünkü mo birinci muun uşul yerde rusuk deyilet. Uşul rusukka çeyin koldu juvuştuk. Sebebi bu kol aletü tethir, yani tazaloo kuralı da bu. Uşul birinci kolubuzda tazalap algandan keyin, sebebi başka jerbizdi keyin uşul eki kol menen tazalayыбыз. Ошондуктан darattin birinci ele sünneti al eki koldu tazaloo bolot eкен. Yani eki koldu 3 jolu jubabыз. 3 jolu jууп, eger азыркыдай сабындар болсо, жакшы жытуу нерселер болсо, ал менен да жууганыбыз дагы кайра жакшы болот. 3 jolu jubabыз, ошол daratın sünneti bolot. İkinci sünnet at-tasmiyatu. Bismillahirrahmanirrahim de başlaştık. Daratты başlaganda bismillah menen başlaştık. Sebebi bismillah menen başlayıp turgan bolsok, jalpı denebizdi tazalagan bolobuz. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Eğer bismillah aytpay turgan bolsa, oşo suu тийген жерler gana taza bolot deydi. Eğer su daratты başlaganыбызda bismillahirrahmanirrahim menen aytsak, anda bizde jalpı denebіз taza bolup kalat. Ошондуктан ушундай жакшы нерселерди баштаганда бисмиллахны айтыш керек. Ага ошондой сооп болот иншалла. Жана үчүнчүсү васивак. Мисвак колдонуу daratта. Daratта мисвак колдонуу Peygamberimiz da bu ümmetini köp jolu negizi misvak koldonuuga ошол эскерткен, misvak koldonuuga negizi kızıktırgan. Sebebi misvak menen okulgan namazdın da soobu başka namazga karaganda ayırması bolot. Soobu köp bolot. Eğer misvak tapmasa kolu menen dagı oozunu jakşılap juusa bolot. Je bolosун азыркыдай tiş çotkalar var. Ошол tiş çotkalar menen dagı tişini tazalap juu. Bul жерде негиз maksat азыркыдай tişini oozunu jakşı tazalоо. Sebebi biz ошол daratта namazga kirişебиз. Janыбыздагылар же болсо ошол периштелер бул сизден зыян чекпей тургандай болуп, ошол оозубузду дагы тазалоо. Негизи бул мисвак намазда азыр бул дараттын башында да сүннет болот, бирок башка маалда да мисвакты колдонсок болот. Уйкудан турганда, намаздын алдында, ушундай абалдарда көп жерлерде мисалы мисвакты колдонуп жүрсө болот. Кен бул daratта дагы дараттын башында мисвакты колдонобуз. Ошол мисвак болгону ошол бир карычтай болгону жакшы. Жана анын жогондугу ошол бир манжанын жогондугудай болсо, узун ошо бир карычтай боло турган болсо, эгер бая өзүбүздүн белгилүү болгон, азыр бардык жерде эле сатылат, ошол мисвактан болгону көп баягындай тегиз, жакшы болгону жакшы. Себеби оозуңузду бир жерин тилип кетпей тургандай, ошондой болсо, ошону алып колдонсок болот. Негизи ал дагы сүннет болот иншалла. Wal madmadatu thalathan walau bi gharfatin. Wal madmada thalathan. Oozunu 3 jolu juuштук. Yani misvak koldanganыбыздан keyin oozubuzga 3 jolu su alat ekenbiz. Yani bir garfa menen deb işlet. Eğer жаңы alsak kayra jakşı. Yani su alıp oozubuzdu çayqaybız, Eğer gargara kılsak dagı jakşı, halkumga kelip. Tamagыбызды jakşılap çayqasak 3 jolu. Eğer bir algan su menen, kolubuzga algan su menen 3 jolu çayqasak da bolot eken. Çünkü su bir kolubuzga su alıp alabız da oşol menen oozubuzdu çayqap, dagı çayqap, bir algan su menen 3 jolu oozubuzdu çayqasak da bolot. Bolboso жаңы 3 jolu su alsak kayra dagı jakşı bolot. Oozubuzdu çayqaybız ошондой. Wal istinshaqu bi 3 garafatin.
Жана истиншак мурунду чайкоо. Даратта мурдубузду чайкаштык. Ал дагы 3 жаңы алынган суу менен мурунду чайкайбыз. Ал жерде дагы 3 жолу мурунду чайкайбыз. Чайкаганда дагы мурунду ошол сууду тартканда ичкерирээк тартканыбыз жакшы болот. Эгер бир баягы орозо болбосо, орозо кармабаган болсо, тамакты чайкаганда, аз оозду чайкаганда же мурунду чайкаганда жакшыраак чайкаган жакшы болот. Wal mubalagatu fil madmadati wal istinshaq li ghayri as-saimi дейт. Азыркы айткан сөзүбүз бул ушул 6-чы жана 7-чи сүннөт экен дараттын. Яни оозду чайкаганда жана мурунду чайкаганда мубалага кылыштык. Яни жакшылап чайкаштык. Түшүнүктүү, ошол тамакты чайкаганда да гаргара деп койсо, ошол кекиртекке суу алып барыштык. Жана мурунду чайкаганда ачыша тургандай кылганыбыз сүннөт болот. Бирок ал фарз эмес, ошондой кылганыбыз жакшы болот, суу жакшыраак жетет негизи. Эгер орозо болбосо. Эгер орозо болсо андай кылбайт, себеби орозонун ачылып кетиш коркунучу болгондугу үчүн. 8-нчи сүннөт ва тахлилул лихя ал-каффа би каффин маин мин асфалиха. 8-нчи сүннөт сакалына хилал кылуу. Сакалыны аралаштыруу деген. Тахлил, яни аралаштыруу, яни сакалына эгер коюк сакал бола турган болсо, өткөн сабагыбызда айтканыбыздай, эгер коюк сакал болсо, сакалды үстүнү жууп коюштук фарз деп айттык. Бирок сүннөт болот экен, ошол коюк сакал болсо, сакалдын ичине дагы биз масх кылып коюштугубуз, яни суу алып колубузга. Суулап сакалды астыдан ошол аралаштырып коюштук, сакалды ичине аралаштырсак сүннөт болот экен. Себеби Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ошондой кылган экен. Сакалынын астынан колун тыгып ошол аралаштыруу, яни тахлилул лихя ал-каффа, яни калын сакалдуу бола турган болсо, ошол сакалды хилал кылып аралаштыруу, анын астынан суу алып, яни би каффи маин, азма суу алып, мин асфалиха, ошол сакалдын астынан аралаштыруу экен. Түшүнүктүү? Ва тахлилул асаби'i, жана манжаларды тахлил кылуу. Манжаларды тахлил кылуу. Ал кол манжалары болсун, же болсо бутубуздун манжалары болсун, аны аралаштыруу даратта сүннөт болот. Себеби өзү сүннөт икмалул фарз. Фарзды толуктоо дегени да сүннөт. Каерде сүннөт болсо, ал сүннөт бир фарзды толуктайт ал. Ошондуктан колубузду жууп жатканыбызда алаларга, колдун манжанын араларына ошол сууду жеткизебиз, же болсо мындай кылып аралаштырып койсок, себеби кээ бир адамдардын манжалары бири-бириге жакын болуп калышы мүмкүн кээде. Ошондой кылсак, себеби толук болот экен. Же болсо бутубуздун манжаларынын арасындагы жууп жатканда алардын арасыга да суу жеткизсек, себеби суу жетпей кала турган болсо, өткөндө айттык, эгер бир кичинекей жер калып кетсе, бир түктүн орду калып кете турган болсо, дарат жарабай калышы мүмкүн. Ошондуктан ошол жакка көңүл буруш керек, аны аралаштырыш керек, себеби фарзды толуктоо үчүн. Ва таслисул гасл, жана жууну 3 жолудан кылуу. Таслисул гасл, яни жууну 3 жолудан аткаруу. Колубузду жууганда 3 жолу аткарабыз. Түшүнүктүү? Жүзүбүздү жууганда да 3 жолу аткарабыз. Колубузду жууганда да 3 жолу аткарабыз. Бирок масх бир эле жолу болот. Башка мас тартуу бир эле жолу болот. Себеби ал масхта масх бир эле жолу болот. Себеби эгер аны дагы 3 жолу кылып койсок, анда башын жууду болуп калат. Башынан мас тарта берсе, башы сууланып калат да. Жууган болуп калат. Ошондуктан бизге буйрулунган нерсе, Аллах Таала бизге фарз кылган нерсе мас тартуу эле. Бирок калган мүчөлөрдү 3 жолудан жуабыз, толугураак, толук мүчөлөргө суу жетиштиги үчүн. Эгер баягындай бир зарурат бола турган болсо, анда 3 жолу болбостугу мүмкүн. Суу аз болуп калды мисал, анда 1 жолу же 2 жолу кылса болот. Түшүнүктүү? Эгер зарурат болуп калса. Ва истиабур ра'си бил масхи маррatan. Баштын башка бир жолу толук мас тартуу. Бул да сүннөт экен. Өзү биздин мазхабта башка мас тартуу 4төн 1 жерине фарз эле, 4төн 1 жерине, башын 4төн 1ине мас тартуу фарз экен. Бирок баштын бардыгына мас тартуу ал сүннөт экен. Биз баштын бардыгы жерине мас тартабыз. Ошол жерде сүннөтү да аткарган болобуз, фарзды да аткарабыз ошол. Бир эле амалыбыз менен сүннөт, фарз, мустахабтар менен ошол кулагыбызга, мойнубузга мас тартабыз. Ва масхул узнайн,
Жана кулакка да мас тартуу. Валау бимаир раси дейт. Ошол баштын суу менен болсо дагы дейт. Yani баштын суу менен деген ошол башка алынган суу менен башка мас тарткандан кийин кайра келип кулакка мас тартабыз. Андан кийин ошол мойнуна колдун арт жагы менен мойнубузга мас тартып коебуз. Ваддалку дейт. Андан кийин дал ишкалоо деген. Түшүнүктүү? Аддалк далака деген ишкалат деген. Бул жерде аддалк ошол колду суу куйгандан кийин кол ишкалап коюу. Ишкалоо. Азыр эгер бутубузду жуусак, же болбосо жүзүбүздү жуусак, ошону ишкалоо дагы сүннөт болуп эсептелет. Вал вилау. Ал вила бул мутабаа. Yani мүчөлөрүн биринин артынан бирине жуу. Аны кургатып койбостон. Түшүнүктүү? Биринин артынан биrini жуу. Колуңузду жуудуңуз, путуңузду жуудуңуз, аны артынан биринин артынан бири кетиш керек. Себеби кургап калбастык керек. Жүзүңүздү жуугандан кийин бирөө менен сүйлөшүп, телефондо бир жарым саат сүйлөшүп, телефон чалып калса, дарат ортосунда. Сүйлөшүп калып, кийин жуусаңыз, бул ошо сүннөт аткарылбай калат. Эгер жүзүңүз кургап калган болсо, анда сүннөт аткарылбайт. Бирок аз-маз ортодо бир үзүлүп калса эчтеке болбойт, эгер кургабаган болсо мүчө. Ва ния жана ниет кылып экен. Түшүнүктүү? Өзү ниет өз жүрөк менен болот. Бирок тил менен дагы жүрөктү экөөнү бир кыла турган болсок жакшы болот. Жүрөктү дагы, тилди дагы бириктирсек, бул ниет дагы сүннөт экен. Себеби ниет боло турган болсо сооп дагы болот. Дарат алып жатканда ниет болсо, мен аз дарат алам деген ниет боло турган болсо, анда бизге сооп дагы болот. Себеби ар бир амалга ниет керек. Ват тартип. Кийинги сүннөт тартип. Даратты тартип менен аткаруу. Түшүнүктүү? Тартип менен кама нассаллаху таала фи китабихи. Аллах таала Кур'ан-ы Каримде кандай келтирген болсо, ошол тартипте аткаруу. Даратты мүчөлөрдү жууганда. Себеби Аллах таала Кур'анда я айюхаллазина аману иза кумтум илас-салати фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиqi вамсаху би руусикум ва аржулакум илал ка'байн дейт. Кур'анда аятта дагы жүзүңөрдү жуугула, колуңарды жуугула, башыңарга мас тарткыла, кийин путуңарды жуугула деп аятта дагы ал жер тартип менен келтирип жатат. Ушундай кылып аятта келгендей тартип менен аткаруу сүннөт экен, бирок фарз эмес ал. Түшүнүктүү? Эгер биринчи путуңузду жууп калдыңыз, бирөө тартипсиз дарат алып койгон болсо, фарз аткарылат. Ошол дарат менен намаз окуп койгон болсо, ал намаз өтөт. Бирок сүннөт, яни тарк сүннөт болот экен. Түшүнүктүү? Сообу көп болбой калат. Ошондуктан бул жерде тартип менен аткаруудагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү дайым пайгамбарыбыз тартип менен дарат алган. Вал бадаату бил маямин. Жана оң жактан баштоо. Ар бир мүчөнү жууп жатканда биринчи оң жакты жуабыз, кийин сол жакты жуабыз. Биринчи оң колду жуабыз, кийин сол колго өтөт экенбиз. Ва руусул асаби'i. Жана манжаларды учудан баштоо. Колду жууп жатканда манжаны учудан баштап жуабыз. Түшүнүктүү? Путубузду жууп жатканыбызда да ошол путтун манжаларын учудан баштап кызлашка карап жуабыз. Ва муқаддамир раси жана баштын алдынан мас тартканда да башын алдынан тартып кетебиз. Артка карап. Ушулар сүннөт экен. Ва масхур рақаба жана мойынга мас тартуу сүннөт экен. Чүнтү мойын дегенде могу жакта айтылып жатат. Могу жак мас тартып коебуз даратта. Ошол жакка мас тартуу дагы сүннөт. Бирок мойындын ич жагына тартылбайт могу жакка. Муну үстү жагына мас тартылат. Могу жакка мас тартуу жайыз эмес. Лал халқум деп жатат ошондуктан. Лал халқуми халқумга тартылынбайт деп. Түшүнүктүү? وقيل إن الأربعة الأخيرة مستحبة. وقيل bir qilda bizden Hanafi alımlarda aytılgan ekan innal arba'atul akhira akırgı törtөө yani oң жактан баштоо жана ошо оң жактан баштоодон баштап бул жакка айтылган акыркы төртөөсү бул мустахаб болот дейилиптир. Түшүнүктүү? Мустахаб болот дейилиптир. Yani sünnet mes, al mustahab bolot. Sünnetin derecesinden azmaz düşöt, bırak mustahab amal bolot deptir. Bu jerde
кейбір матындарда аны мустахаб деп келген. Біздің мазхабта, Ханафи мазхабында кейбір матындарда, азыр бұл да матын китап, бұл жақта сүннеттердің içinde санап жатады, бірақ кейбір матын китаптерде аны мустахабқа да киргизген. Бірақ пайғамбарыбыз азырғы айтылынған сүннеттерге дайым болған. Азыр 4-өсі болсын, пайғамбарыбыз дайым ушул сүннеттерді атқарған. Эми сүннет. Егер ушул пайғамбарыбызды қылған иши, дайым ушул пайғамбарыбыз бір ишти атқарған болсо, ошого қызықтырған болсо, адамдарды қызықтыр, ушуну кылгыла, өзү да аткарып, ушуну кылгыла деп адамдарды қызықтырса, ушул сүннет болот. Түшүнүктүү? Пайгамбарыбыз өзү да аткарган, таштабаган, адамдар кызыктырган. Эми ушул жерде муазаба кызыктырбастан кылганбыз. Пайгамбарыбыз өзү аткарган, бирок башкаларды кылгыла деп айтпаган. Бирок өзү дайым кылып жүргөн. Ошондой болсо бул мустахаб болот. Түшүнүктүү? Пайгамбарыбыздан мустахаб болот. Сүннет менен мустахабтан айырмасы. Пайгамбарыбыз өзү дайым аткарып жүргөн, жана башкаларды кызыктырган, таргып кылып турган. Ушуну кылгылай деп. Сахабаларды кызыктырып, адамдарды ага кызыктырып келген. Эгер ушундай болсо сүннет болот экен. Пайгамбарыбыз өзү аткарган, бирок кызыктырбаган болсо, ал мустахаб болот экен. Бирок пайгамбарыбыз дайым аткарып жүрүштүгүнөн вужуптук келип чыкпайт ал. Пайгамбарыбыз дайым аткарган экен, bundan важип болот экен деген нерсе келбейт ал. Андан дагы сүннияттык келип чыгат. Качан важип келип чыгат десе, андан инкар болгон болсо, пайгамбарыбыз зажир кылган болсо, андан вужубияттык келип чыгышы мүмкүн. Важип болуп калышы мүмкүн анда. Яны аткарбаган адамга катуу тийген болсо пайгамбарыбыз, аны катуу кайтарган болсо, анда вужуб болуп калышы мүмкүн. Түшүнүктүү? Эми бул жерде экинчи фасылда дараттын адептери, ушул азыркы даратыбызга тиешелүү, дарат алып жатканда бир канча адептер бар. Ушул адептерди да аткарышыбыз керек, себеби биздин ушул пайгамбарыбыздан, сахабалардан, табииндерден, салаф салихтардан бизге адеп болуп келген ушул адептер бар. Бул дагы өзүбүзгө пайдалуу болгон, ушу дарат алып жаткан адамга пайдалуу болгон адептер. Фи адабил вуду, дараттын адептери. Birinci adep al-julus fi makanin murtafi'in. Biyik jerge oturуу. Darat alıp jatkanda, ошондуктан бизде бүт даратканаларда баягы аз-маз бийик кылып отуруlat, себеби өзүнө чачырабасын. Ошол мустаамал суу өзүнө чачырап, кийимини мустаамал суу менен бир себеби мустаамал суудун өзүндө талаш болуп жатат. Кээбирлер негизи биз айттык, нажас кылбайт дедик, бирок кээ бир алымдар аны нажас кылып коет деген да кыйылдар бар. Ошондуктан бийик жерге отурса, суу чачырабайт, кийимине ошондон сактанат. Экинчиси истикбалул кыбла, кыблага беттенип отуруу. Дарат алганда кыблага беттенип отуруштук. Түшүнүктүү? Кыблага беттенип отуруу бул дагы адептерге кирет. Үчүнчү адеп адамул исти'анати би гайри. Дарат алып жатканда башкасынан жардам талап кылбастык. Мага суу куюп берип тур деп. Же болсо мен суу куюп колумду жууп кой деп. Путумду жууп кой деп, мисалы башкасынан жардам сурабастык, эгер зарыл болуп калбаса. Эгер кээде зарыл болуп калса, анда жардам сурашы мүмкүн. Мисалы өзү жууп албай калды, мисалы бир ооруп жатат. Же ошондой болуп калса, анда болушу мүмкүн. Бирок себеби ибадатты өзү аткарган жакшы, ар бир адам. Өзү аткара турган болсо, анын сообу да чоң болот, башкасынын жардамсыз. Эгер үзүр болуп калса, анда жардам сураса болот. Yani жууганда өзү жууш керек болгондо. Бирок кээде, мисалы, бирөө суу куюп берип турушу мүмкүн. Бирок өзү куюш керек, анда зарыл болуп калса, бирөө суу куюп берсе, анда өзү жууш керек. Түшүнүктүү? Төртүнчүсү адамут такаллум би каламин нас. Дарат алып жатканда адамдардын сөзүн сүйлөбөс керек экен. Дүйнөви сөздөрдү сүйлөбөс керек экен. Түшүнүктүү? Дүйнөви сөздөрдү сүйлөбөй, себеби ал дарат алып жатканда ошол дараттын өзүнүн дуаларын айтып отуруу. Дарат алып жатканда өзүнүн дуалары бар. Ушул баштагандан баштап түгөгөнгө чейин ар бир мүчөнү жууганда айтылат дуаларды ушул жерде айтып, башка сөздөрдү сүйлөбөстөн отуруштук, эгер зарурат болбосо. Түшүнүктүү? Al-jam'u bayna niyatil qalbi wa fi'lil lisan. Kийинки адеп жүрөк менен тилдин ниетини чогултуу. Ошол ниет кылып жатканда жүрөк менен дагы ниет кылуу жана тил үз менен дагы айтуу, ал дагы адептерге кирет. Ad-du'a bil ma'thur.
Пайgambarыбыздан келген дуалар менен айтуу. Ошол дарат алып жатканда пайgambarыбыздан келген, сахабалардан келген, табииндерден келген дуаларды айтып, дуа кылып дарат алуу. Ат-тасмияту инда кулли удвин. Жана ар бир мүчөдө ошол ниеттин алдында бисмиллахны айтуу. Yani ар бир мүчөдө бисмиллахны айтуу дегенде ар бир мүчөдө өзүнүн айтылаткан дуаларын айтуу. Ар бир мүчөнү жууп жатканыңызда өзүнүн айтылаткан дуалар бар. Ошол дуаларды айтуу дагы бизге адеп болот. Оозун жууп жатканда Аллах Тааладан бисмиллах Аллахумма а'инни аля тилаватил Кур'ан ва зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик деп дуа кылуу. Аллахым өзүң Кур'ан окууга мага жардам бергин. Өзүңү зикир кылууга, шүкүрүңдү аткарууга, жакшы ибадат кылууга өзүң жардам бергин деп, мисалы оозу чайкап жатканда, мурунду жууп жатканда Аллахым бейиштин жытын жыттаткын деп дуа кылыштык. Тозоктун жытын жыттатпагын деп ошондой дуаларды кылып дарат ала турган болсо, бул дагы адеп болот. Keyingiz idhalul hinsari fi simahi uznayhi. Keyingi adep ошол кулагынын ичине өзүнүн кулакка мас тартып жаткан учурунда. Кулакка мас тартып жатканда манжабызды кулактын ичине салып, кулактын ичин да мас тартуу дагы адеп экен. Түшүнүктүү? Себеби толук болуштугу үчүн анын ичиге дагы ошо салып толук аткаруу. Ва tahriku khatamihi al-wasi'i. Жана шакеги боло турган болсо, шакегини айландырып коюу дарат алып жатканы. Себеби шакег азмаз тар болуп калса, ага суу жетпей калышы мүмкүн анын астына. Ошондуктан шакектин астына шакекти айландырып койсок, себеби гусулда да айтканбыз, аял кишилер болсо өзүнүн сөйкөсүн айландырып коет дегенбиз. Эркектер болсо даратта өзүнүн шакегини айландырып, же болсо аял кишилер болсо дагы эгер шакек таккан болсо, алар дагы айландырып коет. Эгер өтө тар болсо, чечип дарат алган жакшы, кең болсо айландырып коет. Al-madmadatu wal-istinshaqu bil-yadil yumna дейт. Жана оозуну жана мурдуну оң колу менен чайкоо. Себеби оозга суу алганда оң кол менен суу алабыз. Мурунга суу алганда оң кол менен алабыз. Бирок мурунду таштап жатканыбызда, мурунду чайкап жатканыбыз сол кол менен болот экен. Yani оң кол менен суу алып тартабыз да, сол кол менен таштайбыз аны. Түшүнүктүү? Al-wudu qabla dukhulil waqt. Жана дарат алуудан, намаздын вакты кирүүдөн мурда дарат алуу. Намаздын азан чакырбастан туруп, намазга даярдануу болот. Бул ибадатка шашылуу болот. Сиз ошо намазды жакшы көрүп турганыңыздын белгиси болот да. Аллага жолугууду жакшы көрүп турганыңыздын белгиси болот. Азан чакырса кийин даратка кетсеңиз эмес, азан чакырбастан туруп эле, дарат алып, ошол намаз ибадат кылына турган жерге, мечитке барып, ошол жерде отуруу, же ошол сапта туруу, бул ошол мустахаб адептерден. Бирок үзүр болбосо, эгер үзүрлүү адам боло турган болсо, азан чакыргандан кийин болот. Сахиб үзүр болуп калат, дайым сидиги келип турса, же бир кан агып турса, же бир истихада бир аял боло турган болсо, анда вакыт киргенден кийин дарат алат. Себеби вакыттан алдын дарат алса, дарат өтпөй калат. Ошондуктан дарат вакыт киргенден кийин алынат, эгер үзүрлүү адам болсо. Wal ityanu bi shahadatayn ba'dahu. Жана дарат алып бүткөндөн кийин ошол шахадатайнды айтуу. Шахадатайндан максат, yani ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп шахадатайнды айтуу. Бул дагы адептерге карат, кыблага карап туруп айтабыз анда. Кыблага карап, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп шахадатайнды айтабыз. Wa yashriba min fadlil wudu'i qa'iman. Жана дараттан ашып калган суудан азмаз ичип коюу дагы адеп экен. Дарат алган сууңуз болсо, азыргыдай биздегидей баягы чөгүндөрдө дарат алып жаткан болсоңуз, ошол сууңуздан ашып калган болсо, аны да кыблага карап, же турган абалда, же отурган абалда ичип койгонуңуз жакшы болот экен. Түшүнүктүү? Ал дагы адептерге болот. Адептерге келет. Бул жакта азыркы айткан баягы дараттын ичинде келген дуалар. Дараттын ичинде келген дуалар пайгамбарыбыздан, сахабалардан сабит болгон. Кээ бирлери баягы заиф хадистер менен сабит болгон болсо дагы, бирок фадаил амалга, yani сооп кылсак сооп боло турган амалдар болот, фадаил амал. Ошолорго колдонсок болот. Түшүнүктүү? Аны кылсак сооп болот, иштетсек болот ал. Негизги аны дараттын ичиндеги, дараттын башындагы жана дараттын акырында келген хадистер
sahih hadisler, biroq içinde kelgan dualar zaif hadis bolsa dagı alardı amal kılganga jaray beret negisi. Jana daratda ay yaqul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin deymiz. Akırında daratın ayağında dua kılat ekanmiz. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Allah'ım meni tövbe kıluvchilardan kılgın deb dua kılat ekanmiz. Allah'ım meni tövbe kıluvchilardan, her bir günöden qaytuvchi insanlardan kılgın. Sebep her bir adam tawwab bu jerde şu mubalağa siygası bolup жатат. Siz bir günah kıldыңызбы? Qanday günah kılsanız arkasından tövbe kılış gerek. Oşondoy insanlardan kılgın deb Kudaydan soranabız. Ve cealni minal mutatahhirin. Jana oşol jaman günah işlerdi kıluvchi insanlardan kılbagın deb. Ve cealni minal mutatahhirin. Taza insanlardan kılgın. Oşol fahş işlerdi, jaman işlerdi atkaruvchi insanlardan kılbagın deb dua kılat ekanmiz. Şol daratın adepleri eken. Vallahu a'lam bis-savab. Bu jakta bir so'rov kelib tur. Assalomu alaykum. Darat aluu bo'yicha so'rov. Unitaz, dush, rakavina cho'g'u bir komnatada oshol jerdan darat alsa bo'ladi deydi. Bo'ladi. Inshaalloh hozir o'chirda bardiq jerdalar o'shondoy. Daratxonaning ichida oshol unitaz, dush, rakavina bir yerga qo'yiladi, ko'ncha darat alsa bo'ladi inshaalloh. Biroq darat alganda daha bir eskerta kete turgan narsa, negiz daratga bir o'zincha kiyim qilib olgan yaxshi bo'ladi. Çünkü daratxonaga kirib жатқанда eğer kiyimleri bo'lsa, yaxshi bay namozga kiye turgan kiyimler bo'lsa chechib, keyin daratga kirib darat alib, keyin qayra chiqqandan keyin oshol kiyimlerini kiyib olgan yaxshi bo'ladi. Je bo'lsa, bir olimlar daratning o'zini o'zincha kiyim qilib olgan olimlar bo'lgan. Oshol o'zining kiyimini kiyadi, darat alib oladi, andan keyin chiqib, keyin namozlik kiyimini kiyadi keyin. Bu jakta daha bir kişi soru verip dur. Çaç kraskadan darat gusul ötpeydi deydi. Çaçtardı kraska bolğon ayallar namaz okup başlasa, okugan namazlar qanday bolot deydi. Eğer kraska çaçты kraskalay turgan bolsa, eğer su ötküzböse bolbayt anda. Daratga jarabay kalat. Josun gusulga. Eğer su ötө turgan kraska bolsa bolaverет. Eğer oşol kraskadan juganda su ötse ve çaçka tiyse, çaç oşo nımdala turgan bolsa, bul degen oşo çaçtын denesine de oşol jaka ötө turgan bolsa, baya kaptalып kalıp eçtek ötküzböy turgan bolup kalsa, anda bolboyt. Eğer çaçtın özüne ötse, misal koldu hınalaydı. Hınalaganda alda kraska okşayt, kızarıp je oşondoy bolup kalganda, biroq juusak al denege ötөт al. Çünkü al denege siңет да, siңип кеткен болот, ага ötө болот негизи. Eğer oşondoy çaçtı, oşondoy kraska menen bolgon bolsa, anda bolot. Ana oşo kraskany körüş gerek, kanday kraska ekendigi. Eğer çaçtı kaptap kalıp su ötküzböse, anda daratga dagı, usulga dagı jarabay kılat. Hem negisi usulga jarabay kılat. Assalamu alaykum. İç kiyimge qanchalik ko'lamda najas tiyse namazga jarabay qalat. Rahmat, Allah razı olsun deydi. Allah'ım razı olsun. Bu yerde eğer iç kiyimge biz burada sabaqlarda da aytkanbız, özünün adamdın özünde najas qala turgan bolsa, hazırgıday bir qadru dirham kölömü 5 gram jetpegen oşonday bir najas bola turgan bolsa kechirimli bolat al. Sebep har bir adamda özde bir najas bolup kalışı mümkün. Çünkü oşonduktan kechirimli bolat, andan köp bolup ketse adamdın özüdögi najas. Biroq kiyimde najas bola turgan bolsa, kiyimdi tazalash gerek. Eğer bir tamçı bavul tiygen bolsa, baya zara tiygen bolsa almashtirish gerek. İç kiyimge misal bir tamçı sidik tiyip kaldı, josun bir tamçı kan tiyip kalsa, anı tazalashga to'g'ri keladi. Tushunukli, bu jakta suroda oşon kiyimde deb aytılып жатат, iç kiyimge. İç kiyimdege bir tamçı najas tiyse de almashtiruga to'g'ri keladi. Assalamu alaykum. Qandaysiz? Kunda erta menen bag'imdatda so'zsiz mustahab qilish kerakmi deydi. Wa alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. Negiz bag'imdatda mustahab qilish shart emas. Eğer bag'imdatda mustahab, hozir mustahab qiluvga bir zarurat bolsa,
zarılçılık bolsa anda mustahab kılınat al. Eğer zarurat bolbosa, al bağımdat bolsun je başka mal bolsun, al mustahab kılınbaydı. Ötken sabaklarımızda aytkanыбызda eğer oşol najasat çıksa, keyin al jedi mustahab kılışka to'g'ri keladi. Eğer çoğ najasat bolsun, yine zarak çıksın, eğer zarak kılgandan keyin dagı eğer oşol köyrek tarap kete turgan bolsa, oşol müçönü, anda juvuşka to'g'ri keladi, аны mustahab kıladi. Eğer anday köp bolbosa, anda azırgıday kış mezgili bola turgan bolsa, etiyat bolgon jakşı. Koldan kelse anday vacip dengeliге çıkpasa, mustahab kılbaylı kuruktap koyup ibadat kılgan jakşı bolot. Vallahu alem bissawab.